गत सप्ताहरु मु एक अजब समस्या फसी रही। हॉस्पिटल रु फेरिबा परठारु मु निजकु देखि पारु नाही। मु केबे एते लज्जित एवं असहज अनुभव करि नथिली। मो पड़ोसी रे रहुथिबा मोर सांग सस्मिता मोर अवस्था देखि तुरंत बुझी पारिले जे किछि भूल होईछि। से पचारिले कोन होईछि। श्रावणी तुमे एते चिंतित काहीकि लागुछ। मु कहिली किछि नाही सांग, मोर केवल एक छोट समस्या होईछि। मु एहाकु एडाइबाकु चेष्टा करूछि। सस्मिता मते भल भाबरे देखिबा परे कहिले जे तुमे थरे डाक्टर मेहरंकु भेटिबा उचित। से जणे स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं जणे बहुत भल डाक्टर। आमोर एही छोट सहर रे महिला माने पुरुष डाक्तरंक पाखकु जिबाकु पसंद करू नथिले। विश्वजित मो स्वामी सबुबेले चाहुथिले जे मु केवल जणे महिला डाक्तरंक पाखकु जाए, किंतु वर्तमान डाक्तर मेहरंक नाम सबुठी गुंजरित हेबा आरंभ करिथिला। तांको बापा मध्य जणे प्रसिद्ध डाक्तर थिले एवं तांको मृत्यु परे तांको पुओ क्लिनिक दायित्व नेइथिले। धीरे धीरे से लोकंक विश्वास जीतिथिले। से आम अंचलर एकमात्र अभिज्ञ स्त्री रोग विशेषज्ञ थिले। किंतु मो स्वामी विश्वजित कोन कहिबे मु चिंतित होई सस्मितांकु पचारिली। से कहिले तुमर स्वास्थ्य अधिक गुरुत्वपूर्ण कि विश्वजितंक चिंताधारा। सस्मिता मते गाली दे कहिले अति कमरे थरे जाई देखा कर। मु से पर्यंत मो मन सहित संघर्ष करी चालिली। शेषरे जंत्रणा असह्य होईगला। तापरे मु मो स्वामी विश्वजितंक सहित कथा हेली। से प्रथमे अनिच्छा प्रकाश करिथिले, किंतु परे मोर अवस्था देखि राजी होईगले। परदिन सस्मिता मते तांको स्कूटी रे डाक्तर मेहरंक क्लिनिक को नेई गले। मु अपेक्षा धाड़ी रे बसिथिली। मो देहरु छाल बहुथिला। अपेक्षा धाड़ी रे अनेक महिला बसिथिले। सस्मिता मो हाथ धरी कहिले, श्रावणी एते भय कर नाही। एहा केवल 2 मिनिटर कथा। से केवल तुमर समस्या सुनिबे एवं तुमको औषध देबे। से समस्त महिलांकु बहुत सम्मानर सहित व्यवहार करंती। मोर पाळी अपेक्षा करिबा समय रे मोर हृदय स्पंदित हेउथिला। 1 घंटा परे शेषरे मोर नाम डका गला एवं मु भितरकु गली। डाक्तर मेहरा 40 वर्ष बयसर जणे व्यक्ति थिले। से मोते देखिबा मात्रे पचारिले, तुमर नाम कन एवं तुमर बयस केते। मु मोर नाम श्रावणी आउ मोर बयस 27 वर्ष बोली कहिली। तापरे डाक्तर मेहर पचारिले तुमर समस्या कौन। से तांको चेयर रे बसी पचारिले। मु भयभीत होई मो शाढ़ीर पल्लू सहित खेलिबा आरंभ कली। डाक्तर साहेबंकु मु कहिली मु ठीक भाबरे शब्द उच्चारण करि पारु नाही। से कहिले तुमे मते धीरे कुह। से धैर्यर सहित कहिले। मु एक दीर्घ निश्वास नै कहिली, डाक्तर साहेब मोर गुप्तांगरे मु जड़ापोड़ा अनुभव करूछि एवं किछि दिन हेला मु बहुत जंत्रणा मध्य अनुभव करूछि। से तांको डायरी रे किछि लेखि कहिले केबेठारु एही जड़ापोड़ा अनुभव हेउछि। मु लाजरे कहिली एहा प्राय 1 सप्ताह हेला हेउछि। तापरे से कहिले तुमर केबे पूर्वरु एपरि समस्या होईछि कि ना। एहा प्रथम थर हेउछि। से मो आड़को चाहिले एवं तापरे कहिले देखो मु तुमको जांच करिबाकु पड़िबो, जहा द्वारा मु प्रकृत समस्या जानि परिबी। मु तुरंत कहिली ना डाक्तर साहेब, जदि तुमे मते केवल औषध देई परिबो तो कुह। मो कथा सुनी से कहिले देखंतु श्रावणी माडमा मु परीक्षा न करी सठिक औषध देई परिबी नाही। संभवतः तुमर किछि संक्रमण किंबा अन्य कोनोसी समस्या थिबो। सठिक चिकित्सा पई परीक्षा आवश्यक। मु साहाय्य पई सस्मितांकु चाहिली, जिए अपेक्षा गृह रे रहि जाइथिले। मु एका थिली एवं झाल रे पूरा भिजी जाइथिली। श्रावणी माडम बोली डाक्तर मेहर धीरे कहिले, मु बुझी पारुछि तुमे लाज अनुभव करूछ, किंतु मु जणे डाक्तर मोर एकमात्र लक्ष्य तुमर चिकित्सा करिबा। जदि तुमे चाहुछ मु भितरु जणे नर्संकु डाकी परिबी। तांका कथा सुनी मु हेपरी अनुभव कली जेपरी मो पाद तळु माटी खसी जाइछि। डाक्तर मेहर मोते एक अलगा कोठरी को जिबाकु कहिले, जेउठारे परदा पछरे एक बिछଣା थिला। से मोते किछि पोशाक काढिबाकु कहिले एवं तापरे से बाहरकु चली गले। मो हाथ गड़ थरी जाउथिला। मु पिंधिथिबा रंगीन साड़ी सेमिज हठात बहुत पतला लागिला। डाक्तर मेहर फेरी आसिले। से ग्लोभस पिंधि मोते बिछଣା रे सोइबाकु कहिले। मु कोनोसी प्रकारे मो पोशाक को जोर रे धरी सोई पड़िली, जेपरी ताहा छिंडी जीवो। आराम कर बोली से कहिले मु एबे परीक्षा करिबी। मु आखि बंद करिदेली। मु लाजरे लाल होई जाउथिली। एहा मोर सुहाग्रत परी लागुथिला जेतेबेले प्रथम थर पई जणे पुरुष मते एपरी देखुथिले, किंतु से मो स्वामी विश्वजित थिले। एठारे मु जणे अजणा व्यक्तिंक सामनारे थिली। जदिओ से डाक्तर थिले। परीक्षा सरिबा परे डाक्तर मेहर मते तांको टेबुल को फेरी आसिबाकु कहिले। से किछि समय पई नीरव रहिले एवं किछि लेखिले। तापरे से धीरे कहिले, श्रावणी माडम
ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନୂତନ ସାବୁନ କିମ୍ବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ଧୋଇ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଆଖି ତଳକୁ କରି ମିଛ କହିଲି। ହଁ ମ ବଜାରରେ ଏକ ନୂତନ ସାବୁନ ଆସିଥିଲା। ଡାକ୍ତର ମେହର ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ସେ ମୋର ମିଛ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି। ସେ ସାମାନ୍ୟ ହସିଲେ ଯେପରି ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ସତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗଲ କ୍ରିମ ଦେଉଛି। ଏହାକୁ 15 ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଗମ୍ଭୀର ଆଉ ବ୍ୟାପିପାରେ। ମୋର ମୁହଁ ଲଜ୍ଜାରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ହଁ ମ ଡାକ୍ତର ସାହେବ, ମୁଁ ଫୁସଫୁସ କରି କହିଲି। ଆଉ ସେ କହିଲେ 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ଫଲୋ ଅପ ପାଇଁ ଆସିବ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। କଣ ହେଲା ବୋଲି ସେ ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପରେ କହିବି। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଏବେ କାହା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଲି ଯେ ମୋତେ ଏକ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୂରାଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ମୋର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। 15 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଫଲୋ ଅପ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ବାକି ଥିଲା। ମୁଁ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି ଆଉ କହିଲି କାଲି ପୁଣି ମୋ ସହିତ ଡାକ୍ତର ମେହେରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ କି? ମୋର ଫଲୋ ଅପ ଅଛି। ସେ କହିଲେ, ସାଙ୍ଗ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୋ ଝିଅର କାଲି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛ? ତୁମେ ଥରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଆସିଛ, ତେଣୁ ଏବେ ସହଜ ହେବ। ପରଦିନ ମୁଁ ଏକା ଡାକ୍ତର ମେହେରଙ୍କ କ୍ଲିନିକରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଅପେକ୍ଷା ଘରେ ବସି ମୋର ହୃଦୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ କମ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ତଥାପି କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋର ପାଳି ଆସିଲା ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି। ତୁମେ ଏବେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ମେହେର ତାଙ୍କ ଚେୟାରରୁ ଉଠି ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଅଛି। ତୁମର ଔଷଧରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳିଛି। ମୁଁ କହିଲି କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏବେ ବି ସାମାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଚଷମା ସଜାଡ଼ିବା ସମୟରେ କହିଲେ, ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥର ମୁଁ ଗତ ଥର ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଞ୍ଚ ରୁମକୁ ଗଲି ସେଠାରେ ଜଣେ ନର୍ସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ମେହେର ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ, ଶ୍ରାବଣୀ ମାଡାମ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି ହଁ କହିଲି। ତାପରେ ସେ ନର୍ସଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇଲ ଆଣିବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ନର୍ସ ସେ ରୁମରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଡାକ୍ତର ମେହର ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମର ସମସ୍ୟା କଣ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଆଉ କହିଲି, ମୁଁ କଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଡକ୍ଟର? ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଚାରିଲି। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ବିବାହିତ କି? ସେ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ପଚାରିଲେ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ନୀରବତା ରହିବା ପରେ କହିଲି, ଏଠାରେ ମୁଁ ମୋ ପଛ କାହାଣୀକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ ମୁଁ କିପରି ବିବାହ କଲି। ମୁଁ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠାରେ ମୋ ବାପା ଚାଷ କାମ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୋ ବାପା ମା ମୋର ବିବାହ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ସହିତ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯିଏ ସହରରେ ଏକ ଛୋଟ କିରାଣା ଦୋକାନ ଚଳାଉଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ମୁଁ ମୋ ଗାଁରୁ ଏହି ସହରକୁ ଆସିଛି। ବିବାହ ସମୟରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ବହୁତ କମ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ମୋ ମା ମୋତେ କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କହିବେ ତାହା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନଥିଲି ଯେ କଣ କରିବା କଥା କଣ ନୁହେଁ। ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କଲି। ସେ ମୋଠାରୁ 7 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଥିଲେ ଏବଂ ସହରରେ ବଢିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କଣ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ। ସସ୍ମିତା ହସି ହସି କହିଲେ, ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା, ଅନେକ ପୁରୁଷ ଏହିପରି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଲାପଟପରେ କିଛି ଭିଡିଓ ଦେଖାଇଲେ ଯାହା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ଭିଡିଓ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଏପରି କିଛି ଭିଡିଓ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଯେ ଏମିତି ବି କିଛି ହୁଏ ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସରେ ପଚାରିଲି। ସସ୍ମିତା ହସି ହସି କହିଲେ, ଯାହା ମନେ ହେଉଛି ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ତୁରନ୍ତ ଥକି ପଡୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସସ୍ମିତା ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇଲେ ଯେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଖୁସି ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ବିବାହରେ ଉଭୟଙ୍କ ଖୁସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ମିସ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱଜିତ ତାଙ୍କ କାମ ସାରି ଶୋଇପଡନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ରହେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସସ୍ମିତା ମୋତେ ଏକ ମହିଳା ପତ୍ରିକା ଦେଲେ ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁଖ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। କୁହାଗଲା ଯେ ମହିଳାମାନେ
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ଖୁସି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କିପରି ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଦୁନିଆ ଆବିଷ୍କାର କଲି। ସସ୍ମିତା ମୋତେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସେହି ସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଲା ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ସେ ସବୁ ଅଜବ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଏସବୁ ବହୁତ ସାଧାରଣ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱଜିତ କାମରେ ଯାଉଥିଲେ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ସେହି ଉପାୟରେ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଶୀଘ୍ରତା ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଏପରି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କଲି ଯାହା ମୋତେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ମେହେରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏବେ ଡାକ୍ତର ମେହେରା ମୋ ଆଖିକୁ ଦେଖି ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ଶ୍ରାବଣୀ ମାଡାମ ବୋଲି ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ଏପରି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ସଂକ୍ରମଣ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ କହିଲି, ଡାକ୍ତର ସାର, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହେ ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଡାକ୍ତର ମେହର ତାଙ୍କ ଚଷମା କାଢି କହିଲେ, ମୁଁ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ତୁମେ ବିବାହିତ ଏବଂ ହୁଏତ ତୁମେ ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷ ପାଇବା ଉଚିତ ତାହା ପାଉନାହଁ। ମୋର ମୁହଁ ଲାଲ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ମୋତେ ସାହସ ଦେଲା। ହଁ, ଏହା ଠିକ, ମୁଁ କହିଲି। କଣ ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ଅଛି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପରି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଡାକ୍ତର ମେହର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ଠିକ କରିଦେବେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କାର୍ଡ ଦେଉଛି। ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଅ, ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ପୁଣି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଡକ୍ଟର? ସେ କହିଲେ, ହଁ, ଶେଷ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ବାକି ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଭଲ ଔଷଧ ଦେବି। ମୁଁ ଔଷଧ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଡାକ୍ତର ମେହରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ ସେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ଅନୁଭବ, ସବୁକିଛି ମୋ ମନରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଜଣେ ବୃତ୍ତିଗତ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭାବନା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ତାଙ୍କର ହାଲୁକା ହସ, ତାଙ୍କ ଆଖି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱର, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୋ ମନରୁ ବାହାର କରିପାରୁନଥିଲି। ଘରକୁ ଫେରିବାର ପରଦିନ ମୁଁ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସେହି ଡାକ୍ତର ମୋ ମନରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ମୁଁ ମୋର ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସସ୍ମିତା ହସିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବନା ଦେଖିଲି। ସେ କହିଲେ, ଓହୋ ବା, କଥାଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଗଲା। ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସସ୍ମିତା? ମୁଁ ଲାଜରେ ପଚାରିଲି। କିଛି ନାହିଁ। ସେ ହସି ହସି ତାଙ୍କ ଫୋନରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏହାକୁ ଦେଖ ଶ୍ରାବଣୀ, ହୁଏତ ଏହା ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ସେହି ଭିଡିଓ ଦେଖିଲି ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମୋ ମନରେ ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଜିତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱଜିତ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଡାକ୍ତର ମେହେର। ଏହିପରି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ କଳ୍ପନାରେ ହଜି ଯାଇଥିଲି। ଶେଷ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଚେକଅପ ଦିନ ଆସିଲା। ସସ୍ମିତା, ଯିଏ ଏପରି ମାମଲାରେ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲେ, ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଶ୍ରାବଣୀ, ଏଥର ତୁମେ ସାଧାରଣ ଉପାୟରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ମୁଁ କିଛି ନ ଜାଣିବା ପରି ଅଭିନୟ କରି ପଚାରିଲି। ସସ୍ମିତା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବୋତଲ ବାହାର କଲେ। ଦେଖ, ଏହା ବିଦେଶରୁ ମଗାଯାଇଥିବା ଏହା ଏକ ଅତର। ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ ଏପରି ଯେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣକୁ ଲୁଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ବୋତଲକୁ ଚାହିଁଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ଚେକଅପ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଓହ, ତୁମେ ଏବେ ବି ନିଷ୍କପଟ ଅଭିନୟ କରୁଛ? ସସ୍ମିତା ହସି ହସି ମୋତେ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼, ତାପରେ ଏହାକୁ ତୁମ ଶରୀରର ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗରେ ଲଗାଅ। ଯିଏ ତୁମକୁ ଦିନରାତି ମିଶ କରୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସୁଗନ୍ଧ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ବୋଲି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱରରେ କହିଲି। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସସ୍ମିତା ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମେ କଣ ଦେଖିଲ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଖି ତୁମକୁ କିପରି ଦେଖୁଛି? ବୃତ୍ତିଗତ ହେବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ପଥରରେ ତିଆରି। ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୁଁ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କଲି ଏବଂ ଗୋଲାପ ଜଳରେ ଗାଧୋଇଲି ଏବଂ ମୋ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ, ବିଶେଷ କରି ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଠାରେ ସସ୍ମିତା ମୋତେ କହିଥିଲେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତର ଲଗାଇଲି। କ୍ଲିନିକ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ଜଣେ ନୂଆ ବିବାହିତ କନ୍ୟା ପରି ସଜେଇ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ଏକ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଯାହା ମୁଁ ବିବାହ ପରେ କେବଳ ବିଶେଷ ଅବସରରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲି। ମୋ କେଶରେ ଗଜରା ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ହାଲୁକା ମେକଅପ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ଅପେକ୍ଷା ଗୃହରେ ବସି ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲି। ଏଥର ମୁଁ ଭୟରେ ନୁହେଁ
ବରଂ କୌତୂହଳ ଯୋଗୁ ଅସ୍ଥିର ଥିଲି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନର୍ସ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମୋର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ହେଉଥିଲା। ଶେଷରେ ମୋର ପାଳି ଆସିଲା। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ମେହରଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ପ୍ରବେଶ କଲି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଚମକ ଥିଲା ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଶ୍ରାବଣୀ ମାଡାମ, ଏବେ ଆପଣ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କ ଚେୟାରରୁ ଉଠି ପଚାରିଲେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଔଷଧର ଚମତ୍କାର ଡାକ୍ତର ସାର୍। ମୁଁ ହସି ହସି କହିଲି, ଏବେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ କିଛି ଗଭୀରତା ଆଣି କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଯାଞ୍ଚ କରୁ ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଗୃହକୁ ଗଲି। ଏଥର ମୁଁ ମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କଲି, ଯେପରି ମୁଁ କେଉଁ ନୂତନ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଡାକ୍ତର ମେହର ତାଙ୍କର ଗ୍ଲୋଭସ୍ ପିନ୍ଧି ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ମୋ ଶାଢ଼ୀର ପଲ୍ଲୁ ଖୋଲିଦେଲି ଏବଂ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସସ୍ମିତା ଦେଇଥିବା ଅତରର ବାସ୍ନା ସାରା କୋଠରୀରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଥିଲି। ଡାକ୍ତର ମେହରା ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କ ହାତ ଥରୁଥିଲା। ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାସ୍ନାର ପ୍ରଭାବରେ ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ଧରି ରହିଲି। ଏଥର ମୋର କଳ୍ପନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନଥିଲା, କେବଳ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସୁଖଦ ଅନୁଭବ। ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇ ରହିଲି, ଯେପରି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହଜିଯାଇଛି। ଶ୍ରାବଣୀ ମାଡାମ, ଡାକ୍ତର ମେହେରଙ୍କ ସ୍ୱର ମୋତେ ବାସ୍ତବତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲା। ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଛି, ତୁମେ ଉଠିପାରିବ। ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏପରି କିଛି ଥିଲା ଯାହା ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ଆଖିରେ କେବେ ଦେଖି ନଥିଲି। ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ଏକ ଦମନିତ ଭୋକ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ପୋଷାକ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୋ ଆଖି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଏପରି କିଛି ଦେଖିଲି ଯାହା ମୋ ଶରୀରରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ଡାକ୍ତର ମେହେରଙ୍କ ଆକାର ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଦିଶୁଥିଲା। ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ କେବଳ ଡାକ୍ତର ମେହେରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ମୁଁ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଲି ଏବଂ ଆମେ ଏକ ଯୋଜନା କଲୁ। ସସ୍ମିତା ତାଙ୍କ ଫୋନରୁ ଡାକ୍ତର ମେହେରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏକ ମେସେଜ ପଠାଇଲେ। ଯିଏ ତୁମର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ସସ୍ମିତା ଯେପରି ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ମେହେର ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କିଏ ତମେ? ଆମେ କିଛି ମେସେଜ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲି। ମୁଁ ଶ୍ରାବଣୀ, ସେହି ରୋଗୀ ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ମୁଁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ତୁମ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। ତୁମେ ମୋ ମନରୁ ଯାଉନାହଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଲେଖିଲି, ମୋର ହୃଦୟ ଭରଧର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ତୁମକୁ ସେହି ଖୁସି ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ତୁମର ଅଧିକାର, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେହି ମେସେଜ ପଢ଼ିବା ପରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଡାକ୍ତର ମେହେରଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଛବି ପଛରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ କଣ ଅଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ଦୁନିଆରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ମେହେର ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ କହିଲି, ଆମେ କେବଳ କ୍ଲିନିକରେ ଚେକଅପ୍ ବାହାନାରେ ଭେଟିବୁ। ମୁଁ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳା, ମୋର ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଚେକ୍ ଅପ୍ ବାହାନାରେ କ୍ଲିନିକକୁ ଗଲି। ମୁଁ ମୋର ଚେକ୍ ଅପ୍ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲି, ଯେମିତି କେହି ସନ୍ଦେହ କରିବେ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଡାକ୍ତର ମେହେରଙ୍କ ନର୍ସ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଚେକଅପ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ କ୍ଲିନିକ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ରୋଗୀ ରହିଯାଇଥିଲି। ଡାକ୍ତର ମେହେର କ୍ଲିନିକର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ତୁମେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛ? ସେ ତାଙ୍କ ଚଷମା କାଢ଼ି ପଚାରିଲେ। ଡାକ୍ତର ସାହେବ, ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଏବେ ବି ଟିକେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ମିଛ କହିଲି, କାରଣ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲି। ମୁଁ କେବଳ ସେହି ଅନୁଭବକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ମେହେର ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଗତ ଥର ଅପେକ୍ଷା ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ, ଅଧିକ ଧୀର। ମୁଁ ମୋର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ମୋ ପାଟିରୁ ଆ ବୋଲି ଚିତ୍କାର ବାହାରି ଆସିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜଣେ ବୃତ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରରୁ ସେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ପୁରୁଷ ହୋଇଗଲେ। ଜଣେ ପୁରୁଷ ଯିଏ ସବୁକିଛି ଜାଣିଥିଲେ, ଯାହା ବିଶ୍ୱଜିତ କେବେ ବୁଝି ନଥିଲେ। ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏକ ଯାତ୍ରା ଯାହା ମୁଁ କେବଳ ମୋର କଳ୍ପନାରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ଡାକ୍ତର ମେହେର ମୋତେ ସବୁକିଛି ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ସମ୍ମାନ, ଯତ୍ନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୋଷ। ସବୁକିଛି ଶେଷ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଜଣେ ନୂତନ ମହିଳା ପରି ଅନୁଭବ କଲି।
ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ସବୁବେଳେ ଡାକ୍ତର ମେହେରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଏବଂ ମୁଁ ମାନସିକ ଭାବରେ ମୋର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିଲି। ସସ୍ମିତା ମୋର ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ରହିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେ ମୋତେ ନୂଆ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ନୂତନ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏହି ଅନ୍ତଃ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ମୋର କେଶକୁ ଏପରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ବାହାନା କରି ଡାକ୍ତର ମେହେରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କ୍ଲିନିକକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।